अस्सलाम वालेकुम जी नाजरीन, जैसा कि तुसी जानते हो, तुसी वेख रहे हो सज्जाद जनी ऑफिशियल और मैं अफरीद साबरी और मेरे नाल खाबे पासे हैं मेरे शाहिद हाशमी साहब और उनके साथ मेरे छोटे खाबे हैं जनाब साजिद मिठा प्रिया साहब। लेकिन मेरे जो साजे पासे हैं ये दो वो शख्सियात हैं नाजरीन जो रमज़ान मुबारक क्या इसके अलावा भी इन्होंने लोगों ने जो हुरबल हुरबल कुरबल कुरबल मचाई है, तुसी हैरान हो जाओगे नाजरीन। मैं सारे की गल नहीं करांगा, लेकिन कुछ चीज़ा ऐसे लोग जेड़े के दोधी ने, जेड़े के शवारमे का काम करते हैं, जेड़े मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के नाल मुंसलिक ने लोग, उन्होंने लोगों ने जी दो नंबरी करते हैं ना जी, दो नंबरी। एंकर मैं इतने घसीटना शुरू कर देना, पूरे वर्ल्ड के शो देखा जाता, पूरे वर्ल्ड के दो जी नहीं कहते, गवाला गवाला मेरे साथ मेरे नाल नाल रहना, मेरे नाल गवाला साहब यानी दोधी साहब। नाज़रीन ये सब का मसला है, ये सारे पाकिस्तान का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का मसला है। ओ मेरा कन गया ओए, किथे गया? मेरा कन गया ओए। को वजह तो दस कन गया, कन सफर चा ओए दोधी किलो दुध लिया सी आधा किलो। तू भांडे च पाउणा सी, तू कन च पवा लिया। एडा पतला की पतला मतलब के एडा पतला दुध जिंदगी च मैं नहीं वेख्या भाई। वालर का पतला सी, की पतला सी। और साडे महल्ले च 40-45 घर आ भाई, सिर्फ 3 किलो दुध दिंदा, किलो किलो हर घर च दे के जांदा। एदा जादू वाला वा पीपा। अच्छा कित्थों आंदा इन्ना दुध? ए पानी पौंदा भाई। तुम ही तो जादूगर आ, मुंह थणी दुध पीवी दा दुकान दे हथ रखिया मरे। ओए उन डॉक्टर ने दस्सिया होवे 4-4 कतरे दुध दे दुकानां च पाउणे आ। अच्छा 1 नंबर खालस दे। और नाजरीन दूसरे मेरे नाल दूसरा यानी छोटे साजे हैं, मेरे छोटे साजे पासे हैं मेरे भाई जैन शवारमा। इनका काम शवारमे का काम है भाजी, जरा शवारमे दे विच मुर्गी पाउंदे ने, सुभान अल्लाह। एस किस्म की मरी मुर्गी, मतलब एस जात की अच्छी ताज़ा फ्रैश मुर्गी भी पाउंदे ने, ते कुछ लोग भाएं मर गई। मैं सारिਆਂ ਦੀ ਗੱਲ नहीं, भाएं ये वो कैटागरी आ जिहड़ी कोई चंद जिहड़े लोग ने। लेकिन एंकर किने पढ़ाता मरी मुर्गी? इन्हें पढ़ाया मैनूं, इन्हें मरी मुर्गी नहीं कहीदा, ठंडी मुर्गी कहीदा वा। और ठंडी गर्म कहते मरी हुई को है, लेकिन ऑन ईयर वर्ल्ड में देखा जाएगा ये शो। ओके कहो ठंडी मिठी मुर्गी, ठंडी तो मिठी खोए वाली मुर्गी, ये कहना सी। लो जी मेरे नाल जैन शर्मा, इन्हां दे कोलों पुछने सर तुसी ये दसना वा कि तुसी जेड़े ए 2 नंबरी करदे हो, तुहानू की वजह वा? पहली गल ते भी कौन कह रहा भी 2 नंबरी करदे हो? कह दे मेरा गोडा ओए। एक शवारमा परसों पायरे ते कोई लैके खादा, एदे कोलो ओ खादा सी कि लैके बन्निया सी गोडे ते मरे। ओए ओनू हकीम ने दस्सिया भी बहुती मायनीज पवा के, बहुता सलाद पवा के चप्पल निकल गई सी ना, शवारमा पाना गोडे ते स्पाइसी जैन दा। पता है गोडा क्यों दर्द कर रहा जी? धार खांदा सी डेली, सोटी कराई मैं गोडे ते चप्पनी डाउन करती मैं दी, तां दर्द हो रही। शवारमा 1 नंबर हुंदा। ये तो आपको हक था उनका। ना जी ना, मेरी सुनो गल, दुकानां बड़ियां फ्लैक्सां ला के, बड़े शीशे ला के, अपनी बड़ियां मशीनरी रख के दुकान पा लेंदे। इहनूं कोई दोबारा 2 बारी मायनीज मंग लो तो मौत पै जांदी है बंदे नूं। भाई एक मिनट यार, मैनूं इन्हां दे कोल पुछण दे साहब जिहड़े बैठे ने। दारा भाजी इधर मूँह करो, कैसा तुहाडा मूँह आ? ਵੱਡੇ ਦਵਾਣੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਭਾਵੇਂ? ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਦੁੱਧ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਕੀ 4 ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ ਭਾਵੇਂ, ਓਏ 8 ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਓ ਭਾਜੀ 12 ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ ਭਾਵੇਂ, ਜੁੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਮਰੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਖਰਾਬ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਾਣੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਸੜ ਜਾਣ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਭਾਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਾ ਨਾ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਸੜ ਜਾਣ। ਸੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਛਾਪਰ ਪਾਇਆ ਉਹਨੇ। ਓਏ ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਸੜ ਜਾਣ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਦੁੱਧ ਪਾਇਆ, ਨਾਲੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਆ। ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਕਸੂਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਜਿਹੜੇ ਡੈਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਡੈਮ ਬਣਾਓ, ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਨਾਲੇ ਗੱਲਾਂ ਟਕੇ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਜੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ 7 ਬਾਣਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਦੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਤੂੰ ਕੰਨ ਤੇ ਐਵੇਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖਦੀਆਂ 7 ਬਾਣਾਂ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਬਾਣਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ 2 ਆ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਆ। ਆਹੋ ਯਾਰਾ ਐਂਕਰਾ, ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾਉਂਦੇ। ਮੈਂ 3 ਪਾ ਦੁੱਧ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾੜ ਹੀ ਗਿਆ, ਮਲਾਈ ਆਈ ਤੇ ਮਲਾਈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਖਿੱਚਾਂ, ਟੁੱਟਾ ਹੀ ਨਾ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਟੈਪ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਰ ਦੁੱਧ? ਆਵੇ ਆ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਲਿਖਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਆਵੇ
ਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਪੈਸੇ ਲਹਿਦਾ ਲੈਣੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਲਹਿਦਾ ਲੈਣੇ, ਆ ਲਹਿਦਾ ਲੈਣੇ, ਆ ਲਹਿਦਾ ਲੈਣੇ। ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਆਖਰਤ ਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਿਖਿਆ ਆ ਵੇ ਆ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਆ ਓਏ ਦੁਬਈ ਵੀ ਦੁੱਧ ਭੇਜਦਾ ਤੂੰ? ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਕਤਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਦਾੜ ਗਈ ਭਾਈ, ਮੇਰੀ ਦਾੜ ਗਈ ਯਾਰ। ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਲੈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਦੋ। ਓਏ ਦਾਰਿਆ, ਉਹ ਤੂੰ ਮਾਂ ਪਿਆਰਿਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਇੱਕ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਮਨਸਬ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਨੂਰ ਵੇਚਣਾ। ਭਾਜੀ ਨੂਰ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦੋ ਚੜਿਆਈ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ। ਓਏ ਦਾਰਿਆ ਰਕਮ ਯਾਰ ਇਹ ਵੇਖ ਤੂੰ ਕੈਸਾ, ਉਹ ਡੈਮਾਂ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਮੁਕਾਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਿੱਡੇ ਨੈਸ਼ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਡੈਮ ਨਵੇਂ ਬਣਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਡੈਮ ਨਵੇਂ ਬਣਾਓ। ਸਾਡੇ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਆ, ਮੱਝ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਵਾ। ਕੱਲ ਮੱਝ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੁਰਖੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ? ਇੱਥੋਂ ਕਮਾਣਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ ਆ। ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਇਤਾ ਨਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤੇ। ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਪੀਲੇ ਕਰਦੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਓਏ ਆਹੋ ਮੱਝ ਦਾ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਾਜੀ ਲਾ। ਭਾਜੀ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਭਾਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਟਾ ਇੱਕ ਕੱਟਾ ਰੱਖਿਆ, 7 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੱਝਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ 7 ਮੱਝਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕੱਟਾ ਜੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਜ਼ਿਆਤੀ ਆ ਭਾਜੀ। ਇੱਕ ਕੱਟਾ? ਹਾਂ। ਓਏ ਦੁਰ ਕੱਟਾ। ਲੋ ਫਿੱਟ ਕਟਾ। ਤੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਲੈ। ਮੈਂ 100 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਾਂ? ਬੇਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮੇਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕੱਲੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨਹੀਂ। ਕ੍ਰਿਸ ਮੇਲ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਰੁਖੀ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦਾ ਮੱਝਾਂ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਕੱਟਾ ਜੀ। ਸੱਤਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦਾ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕੱਟੇ ਨੂੰ। ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ। ਕੱਟਾ ਮੇਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੇ ਵਾਕਈ ਉਹ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਵਾ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੱਟੇ ਨੂੰ ਪੀਦੇ ਪੂਰੇ ਮੰਗਾ ਕੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ। ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਜੂਆ ਖੇਡਦਾ ਤੇ ਕੱਟਾ ਸਕੂਲੇ ਪਾਇਆ। ਓ ਯਾਰ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਘੱਟ ਅਕਲ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਿਗਰਟ ਲਏ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦੇਈ ਜਾਣ ਡਿਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦੇਈ ਜਾਣ ਡਿਆ। ਇਹ ਦੁੱਧ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਨੰਗਾ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਕੱਟੇ ਨੂੰ ਕੱਛਾ ਪਾਇਆ। ਕੱਟੇ ਤੇ ਦਿਨ ਰੱਖੇ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਯਾਰ ਵੇਖ ਸਹੀ। ਕੱਟੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਬਿਆਨ ਕਰਤਾ ਵੀ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ ਮਿਲਣੀ ਕੱਟੇ ਦੀ ਕਰਾਤੀ ਇਹਨੇ। ਕੱਟੇ ਨੂੰ ਕਲਫ ਲਵਾਤੀ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਟਿੰਡ ਕਰਾਤੀ। ਯਾਰ ਵਿਆਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਤੇ ਸਿਰਾ ਕੱਟੇ ਨੂੰ ਲਵਾਇਆ ਭਾਈ। ਦਰਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕੱਟਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਲਾਡਲਾ ਹੈ। ਐਡਾ ਲਾਡਲਾ ਵੀ ਤੇ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਸੜਵਾਲਾ ਵੀ ਕੱਟੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਲਾਡ ਕਰਦਾ। ਯਾਰ ਉਹ ਕੱਟਾ ਜੰਮਿਆ ਵਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਖੁਸਰੇ ਮੰਗਾਏ ਦੁਬਈ ਚੋਂ ਯਾਰ। ਇਹਦਾ ਕੱਟਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗਾਣਾ ਗਾਉਣ ਡਿਆ। ਕੱਟਾ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਧਾਈਆਂ, ਕੱਟਾ ਜੰਮਿਆ ਕੱਟਾ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਧਾਈਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕੱਟਾ ਹੋਰ ਜੰਮਦੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਕੱਟੇ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੋ ਜੰਮਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਲਈ ਜਾਓ। ਕੱਟੇ ਨਾਲ ਤੇ ਐਂਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਬੱਚਾ ਨਾਲ ਦੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਕੱਟਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਓ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਖੁੰਡੀ ਤੇ ਬੰਨਿਆ ਤੇ ਕੱਟੇ ਨੂੰ ਪੈਂਪਰ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਭਲਿਆ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟੇ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਦਵਾਈ। ਓ ਯਾਰ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਕੱਟੇ ਦਾ ਬਣਵਾਇਆ ਨੇ ਯਾਰ। ਯਾਰ ਲਓ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦਾ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਇੱਥੇ ਖੱਜਲ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਯਾਰ ਉਹ ਕਸਮ। ਕੱਟੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਉਹਨੇ ਕਿੱਲੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਤੇ ਕੱਟੇ ਦੀ ਝਲੂੰਗੀ ਬਣਾਈ। ਆਹੋ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਲੋ ਜੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੱਝ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੱਟਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆ ਬਣ ਜਾ, ਗੱਲਾਂ ਭਾਜੀ ਆ ਕਰਨਾ, ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਟੋਰ ਲਿਆ ਇਹਨੇ। ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ। ਅੱਛਾ ਵੇਖ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣੇ ਤੇ ਕੱਟੇ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਡੰਗਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਕੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਹਸਪੀਟਲ ਤੱਕ। ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਸਕੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੱਟਾ ਮੰਨ ਗਿਆ ਫੇਰ। ਯਾਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਰ ਯਾਰ ਕੱਟੇ ਤੇ ਪਾਊਡਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਪਿੱਤ ਨਿਕਲ ਆਈ। ਯਾਰ ਸੌਰੀ ਫੈਸਲੇ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਘਟਾ ਪਾਤਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਐਕਟ ਕਰਨ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਦੋਧੀ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਬੇਟਾ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਬਈ ਤੋਬਾ। ਭਾਜੀ ਮਿਲਾਵਟ ਵਾਲਾ ਹੀ ਦੁੱਧ ਤੇ ਮਿਲਾਵਟ ਵਾਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਹਿਸ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਕੱਟੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸੀਗੀ ਕਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ। ਕੱਟੇ ਨੇ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰ ਲਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਾਰ ਕਲਾਈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੋਡਰ ਕਰਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਲੋਡ ਸੱਜੀ ਬੁੱਝੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਗਏ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਾਤ 'ਚ ਚਾਵਲ ਆਏ, ਉਹਨੂੰ ਪੱਠੇ ਆਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਹੱਲੇ ਚੀਜ਼ ਮੰਡੀ ਦੀ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੱਟੇ ਦਾ ਵੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਯਾਰ, ਉਸ ਵਿਆਹ ਤੇ ਬੜਾ ਰਫੜ ਪਿਆ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਵਿਆਹ ਤੇ ਬੜਾ ਰਫੜ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਭਾਂਡਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੱਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਲਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ। ਯਾਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਯਾਰ ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ ਕੈਚਅਪ ਦੇਣ ਡਿਆ ਕੱਟੇ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਆ ਯਾਰ। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚ ਕਿੰਨੇ ਜੀ? ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ 4 ਮੁੰਡੇ 1 ਕੱਟਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੇ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲਗਾਇਆ। ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾ ਖੁਰਲੀ ਨੰਬਰ ਲਿਖਾਇਆ ਤੇ ਕੱਟੇ ਦਾ ਬੇਫਾਮ ਬਣਾਇਆ। ਆ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੇ? ਯਾਰ ਤੂੰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦੁੱਧ ਖਾਲਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏਗਾ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂ। ਉਹ ਖਾਲਸ ਕੀ ਖਰਚਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢਣਾ ਵਾ ਹੈ? ਕੱਟਾ ਤੇ ਮੇਰਾ
ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਐਡਾ ਗੈਰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਕੱਟਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਗੈਰਤਾ ਵਾਲਾ ਨਾ ਉਹ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ। ਬੂਰੀ ਮੱਝ ਦੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੇਖ ਲਈ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਮੈਂ ਮੋਟ ਰੱਖ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੁੱਠ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਕੱਟਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੂਰੀ ਮੱਝ ਦੇ ਸਿੰਘ ਪੀਲੇ ਕਰ ਦੇ, ਡੈ 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 ਡੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਾਣਾ। ਫਿਰ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦੀ ਮੱਝ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਇੱਧਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਭਾਈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਝ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਚੁੰਨੀ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖੀ, ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ਲੈ। ਇਹਨੇ ਮੱਝ ਵਿਆਹੀ ਤੇ ਗਾਣਾ ਵੀ ਗਾਇਆ ਵੇ, ਸਾਡਾ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਚੱਬਾ ਵੇ ਬਾਬਲਾ। ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ, ਮੱਝਾਂ ਰਾਣੀਆਂ ਆਇਓ ਮੇਰਿਆ ਸੋਹਣਿਆ ਰੱਬਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਦਦ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ੈਨ ਧਤੂਰੇ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਵਾਰਮੇ ਵਾਲਾ। ਤੂੰ ਸ਼ਵਾਰਮੇ ਵਾਲਾ ਦਸਤਾਨੇ ਆ ਭਾਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਭੈਂਡੇ ਕੱਢ ਲੱਗਾ। ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨਾਲ ਹੀ। ਅਸਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਵਾਰਮਾ ਕਾਹਦਾ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਤੂੰ ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਦਸਤਾਨੇ ਪਾ ਕੇ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਮਰੇ ਮੁਰਗੇ ਪਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਮਰੇ ਮੁਰਗੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਮੁਰਗੀ ਤੇ ਮਰੇ ਮੁਰਗੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜਿੰਦੀ ਮੁਰਗੀ ਕਿਹੜਾ ਪਾਉਂਦਾ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦੀ ਮੁਰਗੀ ਪਾ ਦਈਏ, ਉਹ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਮਰੀ ਮੁਰਗੀ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਭੱਟੋ ਮੁਰਗੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਭੱਟੋ ਮੁਰਗੀ ਕੀ ਹੈ यार? कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी वो ही भी मर के भी जिंदा मुर्गी। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੁਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਠੰਡੀ ਤੇ ਗਰਮ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੱਚੀ ਸੱਚੀ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਹੁਣ 50 ਰੁਪਏ 'ਚ ਮੈਂ ਚਾਂਪਾਂ ਪਾ ਦੇਵਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਵਾਰਮੇ 'ਚ। ਉਹ ਤੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਲੈ ਲੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਕਾਹਤੋਂ ਖੇਲਦਾ? ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਦੇਖ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਸ਼ਵਾਰਮਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਜ਼ਿੰਗਰ 버ਗਰ ਹਰ ਸ਼ੈ ਵੇਚਦਾ, ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਘਰੋਂ ਕਾਹਤੋਂ ਬਣ ਕੇ ਲੈਂਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਉਹ ਵਾਮ ਮਸਾਲੇ ਤੇਜ਼ ਖਾਂਦੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਸਾਲਣ ਦੇਸੀ ਹਾਂਡੀ ਪੱਕਦੀ ਕੱਲੇ ਟਿੰਡੇ ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਏ ਤਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੇਰੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਬੰਦ ਕਰਾਤੀ। ਕੱਲੇ ਟੀਂਡੇ ਖਾ, ਸਾਦਾ ਸਪਰੈਟ ਬਸ। ਕਦੀ ਤੇਰੀ ਮੁਰਗੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਫੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਦੀ ਨੂੰ ਪਾ, ਹਾਂ ਤੂੰ ਮਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਪਾਉਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂ? ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਬਚਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਮੁਰਗੀ ਤੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੰਡੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਚੀਜ਼ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੁੜੀਓ ਬਾਲੋ ਚੀਜ਼ ਵੰਡੀ ਦੀ ਲਈ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੱਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਭਰਾ। ਕੱਲ ਮੇਰਾ ਕੱਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੰਗੂਠੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਉਹਨੂੰ ਅੰਗੂਠੀ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਵਾਸੀਰ ਵਾਲਾ ਛੱਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਰ ਤੇ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖ ਲੈ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੇ ਪਾਲੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਕੱਟੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਕਰਾਉਣ ਡਿਆ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸੰਗਲ ਪਾਤਾ ਤੇ ਕੱਟੇ ਨੂੰ ਅੰਗੂਠੀ ਪਾਤੀ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਤੇ ਕੱਟੇ ਲਈ ਉੱਤੇ ਕਮਰਾ ਬਣਾਇਆ। ਯਾਰ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਖਤੀ ਲਈ ਆਸ਼ੀਆ ਨੇ ਕੱਟਾ। सही गल है, कसम। कटा आशियाना। यार प्लीज आप कट्टे से जरा बाहर आए। मैं ये मेरे पास भाई बैठे हैं, बड़ा डोरेमोन दी फुप्पी हुंदी है। भाएं तुसीं मैनूं ये दसो की वजह वा, तुसीं वो चीज़ भी 2 नंबर पाउंदे हो, भाएं वो एडी लेसदार हुंदी, अंदर जाके मेदे बच्चों के सियाणिਆਂ ਦੇ बुढ़िਆਂ ਦੇ खराब कर दिंदी। What happened to you on the nation of the laboratory of generation? यानी कि ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ਵਾਰਮੇ 'ਚ ਦਵਾਈ ਵੀ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂ, ਵਿੱਚ 4 ਸੈਟ ਰੱਖ ਦਿਆ ਕਰਾਂ ਵੀ ਮੇਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡਸਪਰੀਨ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂ ਵੀ ਮੇਦੇ ਦਾ ਸ਼ਰਬਤ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਭਾਈ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਭਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹਿਫਜ਼ਾਨੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪਿਕ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਸਫਾਈ ਰੱਖੋ, ਆਪਣਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਰੱਖੋ, ਸਲਾਦ ਰਾਇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ, ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਹੋਣ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੈਣ ਦੇ ਸ਼ਵਾਰਮੇ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਠੰਡੀ ਮੁਰਗੀ ਵੇਚਣੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਗਰਮ ਮੁਰਗੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈਏ? 50 ਡਾਲਰ ਦੇ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਵਾਰਮਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਬੈਣਾ ਆਦਮੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਲਾਦ ਲਿਆ, ਰਾਇਤੇ ਲਿਆ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਲਾਮੀ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ। ਤੁਸੀਂ 50 'ਚ ਰਾਇਤੇ ਲਿਆ, ਸਲਾਦ ਲਿਆ, ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਦੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ ਹੀ ਨਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖਾਣ? ਸਹੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖਾਣ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਪੱਠਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ਵਾਰਮਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੱਟੇ ਨੂੰ ਡੇਲੀ 2 ਦਿਆ ਕਰ, ਠੀਕ ਆ? 2 ਉਹਦੇ ਤੇ 3 ਤੇਰੇ 5 ਹੋ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਕੱਟਾ। ਹੁਣ ਸੋਕੜਾ ਹੈ ਸਿਰ 2 ਸ਼ਵਾਰਮੇ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ 2 ਸ਼ਵਾਰਮੇ ਉਹ ਡੇਲੀ ਦੇ 2 ਸ਼ਵਾਰਮੇ ਖਾਂਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਹਾਫ ਲੀਟਰ ਦੀ ਬੋਤਲ। ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਉਹਨੂੰ ਨੇ ਬਾੜੇ 'ਚ ਬੰਨਿਆ ਹੱਥ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਟਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਅਵਾਰੀ ਹੋਟਲ ਠਹਿਰਿਆ ਆ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਈਦ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੱਟੇ ਦਾ ਨਾਪ ਦਿਆ ਦਰਜੀ ਦੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੱਟੇ ਨੂੰ ਬਾਲਟੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ 'ਚ ਪੀਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਗਲਾਸ 'ਚ ਦੇਵੋ। ਓਏ ਉਹ ਕੱਟਾ ਵਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਜਵਾਈ ਭਾਈ ਆ, ਕੀ ਆ ਉਹ? ਉਹ ਜਵਾਈ ਭਾਈ ਨਹੀਂ, ਲਾਡਾ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਵਾ। ਆ ਮੁੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਰਲੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕੱਟੇ ਨੂੰ 70 ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਯਾਰ। ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਸ਼ਵਾਰਮੇ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮੁਰਗੀ ਪਾਇਆ ਕਰ। ਭਾਈਆਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮੁਰਗੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਲਪੇਟੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਯਾਰ ਲੌਜਿਕ ਕੈਸੀ ਰੱਖੀ ਹੈ? ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮੁਰਗੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਾਵਾਂ ਯਾਰ?
ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮੁਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਤਬਈ ਮੌਤ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮੁਰਗੀ ਆਪ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਕੇ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਦਫਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਾ ਸਰੀਏ ਮੁਰਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਖਵਾ ਰਿਹਾ ਮਾਮ ਨੂੰ। ਮਸਲਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਮਸਲਾ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮੁਰਗੀ ਪਾਤੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਵਾਰਮੇ 'ਚ, ਉਹ ਸ਼ਵਾਰਮਾ ਖਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੁਰਗੀ ਅੰਦਰ ਆਵਾ ਯਾਰ ਕਰਨ ਡਈ ਉਹਨੂੰ। 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਬੰਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਡੇ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤਾਬੇਦਾਰ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਰੌਣਕ। ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਟਾਉਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੋ। ਜ਼ਿੰਦਾ ਮੁਰਗੀ ਪਾਇਆ ਕਰ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮੁਰਗੀ ਪਾਈ ਸੀ ਇੱਕ ਦਫਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉਹਨੇ ਸ਼ਵਾਰਮੇ 'ਚ ਬਿੱਠ ਕਰਤੀ। ਉਹ ਗਾਹਕ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਨ। ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੈਚ ਪਾਉਣੀ ਸੀ, ਆ ਕੀ ਹਰਕਤ ਕਰਤੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਵਾਰਮੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਉਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੁਦੀਨੇ ਦੀ ਚਟਨੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਵਾਰਮਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਓਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੋ ਮੈਂ। ਗੰਦੇ ਲੋਕ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਯਾਰ। ਕੱਲ ਦਾ ਭਾਜੀ ਮੇਰਾ ਕੱਟਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਗੱਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ? ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸੰਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਗੀਨੇ ਲਵਾ ਕੇ ਦੇ, ਹੀਰਾ ਲਵਾ ਕੇ ਦੇ। ਫਰੋਜੇ? ਨਹੀਂ ਫਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਹੀਰਾ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਨੇ ਖਰਚੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂ? ਕੱਟੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਇੰਜ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ ਖਰਚਾ? ਕੱਟੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਾਜ਼ ਕਰਨ ਡਿਆ ਹੈ? ਕੱਟੇ ਨੂੰ ਨਗੀਨੇ ਲਵਾ ਕੇ ਦੇ ਡਿਆ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਰਕਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਔਰ ਲੱਕੜਾ ਪਵਾਈਆ ਗੱਲ 'ਚ ਦੇਖ ਲੈ ਯਾਰ। ਉਹੀ ਭੈਣ, ਰੱਬ ਦਾ ਨੂਰ ਆ, ਪਾਣੀ ਨਾ ਪਾ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਾਵਾਂ? ਇੰਜ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਖਰਚੇ ਕੱਢਣੇ? ਘਰ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕੱਟੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਲੈਦਾ, ਭਾਈ। ਮੱਝ ਦਾ ਲੈਦਾ। ਮੱਝ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਲੈਦਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਆਪਣਾ ਨਾ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮੱਝ ਨੂੰ ਨਾ ਚੌਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈੜੇ ਨਾ ਤੋੜ ਦੇ ਯਾਰ। ਉਹਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ, ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੀਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਤੂੰ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਕੱਟਾ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦੇ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਛੁਰੀ ਫੇਰ ਲੈ। ਓਏ ਬਿੱਜੂ ਦੇ ਸਹੁਰੇ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮੁਰਗੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਗਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮੁਰਗੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਮੁਰਗੀ ਅੰਦਰੋਂ ਹਜਮ ਹੋ ਗਈ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਚੁੰਝ ਰਹਿ ਗਈ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਨਿਆਣਾ ਹੁਣ ਰੋਡ ਤੋਂ ਬਾਜਰਾ ਚੁੱਕਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਓ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਿੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਪਾਈ ਹੈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਅਫਾਕ ਵਾਲੇ ਮਹਿਕਮਾ ਕਾਫ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਫਾਕ ਹੁੰਦਾ? ਅਫਾਕ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਿਕਮਾ ਵਫਾਤ ਸ਼ਫਾਫ ਮਹਿਕਮਾ ਸ਼ਫਾਫ। ਓ ਯਾਰ ਅਫਾਕ ਯਾਰ ਕਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਖਸ਼ਕਾਸ। ਦਾਰਿਆ ਕਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੁੰਦਾ? ਉਹੀ ਹਾਂ ਮਹਿਕਮਾ ਔਕਾਤਕਾਰ 5.5 ਤੋਂ ਓਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਔਕਾਤ ਚਲੋ। ਓ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਾਵਾਂ। ਬਾਕੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਕੱਲ ਮੇਰਾ ਕੱਟਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੇ ਮੱਝ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਸੁਣ ਲਓ ਦੋਵੇਂ ਰਾਏ ਹਲਾਲ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਹਲਾਲ ਰਿਜ਼ਕ ਕਮਾਓ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਲਾਲ ਹੀ ਕਮਾਉਣ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਲਾ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਸੜਨ ਡਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀੜੇ ਪੈ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੀ ਤੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਵਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਊਂਗਾ। ਮੈਂ 80 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦਾ ਮੇਰਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਹੁਣ ਦਾਂਗਾ 110 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਲਵੋ ਤੇ ਖਾਲਸ ਹੋਏਗਾ। 10 ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ 110 ਰੁਪਏ ਵੀ ਵੇਚਿਆ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਖਾਲਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਨੂਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਯਾਰ ਜਦੋਂ 110 ਵੇਚਣਗੇ ਨਾ, 120 ਵੇਚਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਹਿਮ ਨਾਲ ਨੂਰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਆ ਵੇਖੋ ਇਹ ਮਿੱਠਾ ਵਾ, ਵੇਖੋ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ। ਭਾਵੇਂ ਵੇਚਦਾ ਨਾ, ਮਾਇਆ ਪਾਉਂਦਾ ਵਿੱਚ। ਆ ਚਾਹ ਦੀ ਪੱਤੀ ਵੇਚਦਾ ਨਾ, 2 ਨੰਬਰੀ ਕਰਦਾ। ਚਣਿਆ ਛਿਲਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪੀਸ ਕੇ ਪਾਉਂਦਾ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਦਾਦਰ ਪੱਤੀ ਵੇਚਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ? ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਦਾਰਾ ਭਾਜੀ ਤੇ ਜ਼ੈਨ ਭਾਜੀ, ਵੈਸੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗਿਰਬਾਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਝਾਕੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਖਾਲਸਪਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਖਾਲਸਪਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਅਹਿਦ ਕਰੀਏ, ਵਾਅਦਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਨਿਮਤ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਹੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਕ ਹਲਾਲ ਕਮਾਉਣਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਤੇ ਇਜ਼ਾਫਾ ਵੇਖਿਓ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਮਰੀ ਮੁਰਗੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਰੇਟ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੁਰਗੇ ਦਾ, ਇਹ 50 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਵਾਰਮਾ ਲੱਭ ਸਕਦਾ। ਯਾਰ ਤੂੰ ਮਰੀ ਨਾ ਪਾ, ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਾ ਲਾ। ਐਵੇਂ ਦੰਦਲ ਪਈ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪਾ ਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਵਾਂ 4 ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਚਾਰ ਕਿਹੜੇ 5 ਵਾ ਝੂਠ। ਮੈਂ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਕੱਟੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਗਲਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਸਿਗਟਾ ਪੀਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਸਿਗਟਾ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਕੱਟਾ। ਆਏ ਕੱਟੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹਲਫ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਦਾਰਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਰੀ ਮੁਰਗੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜਰਾ ਉੱਥੇ ਕਿ ਜਾਣ ਜਿੱਥੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮੁਰਗੀ ਹਦਾਇਤ ਵਾਲੀ ਰੇਟ 50 ਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਖਾਇਆ ਕਰੋ। 2-2 3-3 ਮੇਦਾ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸੱਜਾਦ ਜਾਨੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਿੰਕ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆਏਗਾ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਿੰਕ ਹੈ ਜਨਾਬ ਸੱਜਾਦ ਜਾਨੀ ਕਾਮੇਡੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਤੇ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।